Hello everyone, I am Lakshmi V.S., Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. So, this is the 7th lecture on marginal costing, which is a subject for semester 3 MCOM students under Kerala University. And in previous lectures, we have studied about various decisional areas in marginal costing. And in this lecture, we are going to discuss about one such decisional area, and that is alternative causes of action. Okay, alternative causes of action. Decision between alternative causes of action. As we all know, നമ്മൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രപ്പോസൽസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വെൻ നമുക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും. അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we have to consider that certain fixed expenses remain unaffected. നമ്മൾ ഏത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താലും the fixed expenses remain unaffected. Okay, and so we have to consider the criterion as effect of alternative causes of action upon marginal cost in relation to the revenue. അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താലും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റീമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടുന്ന ഒറ്റ ഫാക്ടറേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് അപ്പോൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ റവന്യൂ, ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷൻ ഏരിയയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് the proposal which has greatest contribution, the alternative course of action which has greatest contribution will be more profitable. Okay, greatest contribution ഏതിനാണോ ഉള്ളത് ആ പ്രപ്പോസൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും പ്രോഫിറ്റബിൾ. ഓക്കെ, we are going into a problem related to this decision area, and let us examine the question. X company limited manufactures and sells only two types of products, A and B. An increase in the sale of one depresses sale of other on a unit basis and vice versa. Following data in respect of a period are presented to you. Okay, sales price ഉണ്ട്, fixed overhead ഉണ്ട്. Fixed overhead ൽ നോക്കിയാൽ 4,80,000 allocated on 1:2 basis. And variable cost of sales, sales commission, that is 20% of sales, and the amount of net profit. So the sale price for A rupees 45 and for B rupees 55, and fixed overhead for A rupees 4 and for B rupees 8, and variable cost of sales rupees 24 for A and rupees 30 for B, and sales commission rupees 9 for A and rupees 11 for B, and the net profit of A is rupees 8 and for B it is rupees 6. At required, so we have to compute, work out the number of units of A and B used in the above cost data. Second sub question, show clearly the actual operating results. Third sub question, state with arguments whether the management should increase the sales of A or B. And fourth sub question, if the units of A actually sold are increased by 20% or alternatively decreased by 10%, how would this increase or decrease affect the quantum of profit or loss? Note, assume any other data necessary. Okay, X company limited two types of products ആണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്, A and B. ഇതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ സെയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊന്നിൻ്റെ സെയിലിനെ ബാധിക്കും. അതായത് എയുടെ സെയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിയുടെ സെയിൽ അത്ര കണ്ട് കുറയും, ആൻഡ് ബിയുടെ സെയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര കണ്ട് എയുടെ സെയിൽ കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സെയിൽസ് പ്രൈസ്, ഫിക്സ്ഡ് ഓവർ ഹെഡ്, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ്, സെയിൽസ് കമ്മീഷൻ, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആദ്യം കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വർക്ക് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ എബോവ് കോസ്റ്റ് ഡേറ്റ. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് എ ബി ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സിനും എത്ര നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്,
ആൻഡ് ഷോ ക്ലിയർലി ദ ആക്ച്വൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട്സ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട്സ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്താനാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വെദർ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഷുഡ് ഇൻക്രീസ് ദ സെയിൽസ് ഓഫ് എ ഓർ ബി. എയുടെ ആണോ ബിയുടെ ആണോ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ കാര്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റിന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക. ഇഫ് ദ യൂണിറ്റ്സ് of A actually sold are increased by 20% or alternatively decreased by 10%. How would this increase or decrease affect the quantum of profit or loss? അതായത് എയുടെ സെയിൽ 20% കൂട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ 10% കുറച്ചാൽ പ്രോഫിറ്റിലോ ലോസിലോ അത് എന്ത് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ആൻഡ് നോട്ട് അസ്യൂം എനി അതർ ഡേറ്റ നെസസറി. എന്ത് ഡേറ്റ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അതായത് അസംഷൻ, അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അറിയാമല്ലോ, സർട്ടൺ അസംഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അങ്ങനെ നീഡഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരികയാണ്. ഫസ്റ്റിലത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം, വർക്ക് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ എബോവ് കോസ്റ്റ് ഡേറ്റ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഡേറ്റ പ്രകാരമുള്ള നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കണ്ടെത്തുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഒരു ഹിന്റ് ഉണ്ട്. ഫിക്സ്ഡ് ഓവർ ഹെഡിലേക്ക് നോക്കുക. ഫിക്സ്ഡ് ഓവർ ഹെഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടോട്ടൽ 4,80,000 rupees ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ഓൺ 1:2 ബേസിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ 4,80,000-നെ 1:2 എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എ 1,60,000 ആൻഡ് ഫോർ ബി 3,20,000. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഫിക്സ്ഡ് ഓവർ ഹെഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എ ഇറ്റ് ഇസ് 4 ആൻഡ് ബി 8. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് ഓവർ ഹെഡ് ടോട്ടലും ഉണ്ട്, പെർ യൂണിറ്റും ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കണ്ടെത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഈ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർ യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് ഓവർ ഹെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിക്സ്ഡ് ഓവർ ഹെഡ് പെർ യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് കിട്ടും. അപ്പോൾ എയുടെ കിട്ടാനായിട്ട് 1,60,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ദാറ്റ് ഇസ് 40,000 യൂണിറ്റ്സ്. ആൻഡ് ബിയുടെ കിട്ടാനായിട്ട് 3,20,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8 ദാറ്റ് ഇസ് 40,000 യൂണിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ. നൗ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഷോ ക്ലിയർലി ദ ആക്ച്വൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട്സ്. അതായത് ആക്ച്വൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട്സ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ നമുക്കറിയാം ഫോർമുല എന്താണെന്ന്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫോർമുല അറിയാം. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫോർമുല തന്നെ നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട്സ്, അതായത് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്താം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു. 40,000 ആണ് എക്ക്, 40,000 ആണ് ബിക്ക്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കോളം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എയുടെ കോളത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും 2 സബ് കോളം ഉണ്ട്, പെർ യൂണിറ്റ് കോളവും ടോട്ടൽ കോളവും. ആൻഡ് ഈ ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഇൻ ലാക്സിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സെയിൽസ് പ്രൈസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എയുടെ സെയിൽസ് പ്രൈസ് 45 rupees ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് 45 rupees ആണ് ഒരു യൂണിറ്റിനെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്? 40,000 units. So 45 into 40,000 that is 18 lakhs. Okay, and next നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട്, സെയിൽസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട്. ഈ സെയിൽസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നെറ്റ് സെയിൽസ് റവന്യൂ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ കമ്മീഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടി അതിൽ നിന്ന് കുറയണം. സോ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, എക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പെർ യൂണിറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 9 ആണ്. എങ്കിൽ 9 ആണ് പെർ യൂണിറ്റിനെങ്കിൽ 40,000 യൂണിറ്റ്സിന് 3,60,000. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് സെയിൽസ് റവന്യൂ അതിനെ 40,000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടോട്ടലിലേക്ക് ആക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നെറ്റ് സെയിൽസ് റവന്യൂ വരെ എത്തി. ഇനി നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ്. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഈ കേസിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അൺഅഫക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കണ്ട? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എടുക്കണ്ട. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ്, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ തിയറി പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എടുക്കുക. അത് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട്. 24 ആണ് എക്ക്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 40,000 യൂണിറ്റ്സിന് എത്ര? ഒരു യൂണിറ്റിന് 24. സോ
40,000 യൂണിറ്റ്സിന് എത്ര? 9,60,000. ഓക്കെ. ദെൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ നമുക്കറിയാം, പെർ യൂണിറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആദ്യം കണ്ടെത്താം. സെയിൽസിൽ നിന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, അതായത് നെറ്റ് സെയിൽസ് റവന്യൂ ആയ 36 നിന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആയ പെർ യൂണിറ്റ് ആയ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആയ 24 കുറച്ചു, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 12ലേക്ക് എത്തി. ഓക്കെ. ആൻഡ് ടോട്ടൽ കണ്ടെത്താനും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതിൽ നിന്നും, അതായത് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് റവന്യൂവിൽ നിന്നും, ടോട്ടൽ നെറ്റ് സെയിൽസ് റവന്യൂവിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കണ്ടെത്തി നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് കുറച്ച് അത് തമ്മിൽ കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 4,80,000 ആണ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു, അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അതായത് 4,80,000-നെ നമ്മൾ 1:2 എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് 1,60,000 ആണ് എക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കിട്ടിയത്. സോ 4,80,000 എന്ന് പറയുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്നും 1,60,000 കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 1,60,000 ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, ആ ടോട്ടലിനെ നമ്മൾ കുറച്ചു. ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് 3,20,000. ഓക്കെ. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബിയുടെ കാര്യത്തിലേക്കും പോകുന്നത്. ബിയുടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി അറിയാം, സെയിൽ പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് 55 ആണ്. ദെൻ നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു, നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യൂണിറ്റ് കണ്ടെത്തി 40,000 ആണ്. സോ 55 ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് സെയിൽ പ്രൈസ് എങ്കിൽ ടോട്ടൽ വരുന്നത് 22 lakh. 55 into 40,000, ദാറ്റ് ഇസ് 22 lakh. ആൻഡ് കമ്മീഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ചതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട്, 11 ആണ് ബിക്ക്. ദെൻ 40,000-ന് എത്ര? 11 into 40,000, 4,40,000. ഇത് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നെറ്റ് സെയിൽസ് റവന്യൂ പെർ യൂണിറ്റ് 44-ഉം ടോട്ടൽ 17,60,000 കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ്. പെർ യൂണിറ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 30 rupees ആണ് എങ്കിൽ 40,000 യൂണിറ്റ്സിന് എത്ര? ഓക്കെ. 30 into 40,000, ദാറ്റ് ഇസ് 12 lakh കിട്ടും. ദെൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റ് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ഈ 44 നെറ്റ് സെയിൽസ് റവന്യൂ പെർ യൂണിറ്റ് ആയ 44-ൽ നിന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് പെർ യൂണിറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് 30. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ കുറച്ചപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 14 കിട്ടി. ഇനി ഈ ടോട്ടൽ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ, അതായത് ടോട്ടൽ നെറ്റ് സെയിൽസ് റവന്യൂവും ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടി 5,60,000. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോർഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. 1:2 എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിൽ 4,80,000-നെ നമ്മൾ അപ്പോർഷൻ ചെയ്തു. സോ നമുക്ക് ബിക്ക് കിട്ടിയത് 3,20,000 ആയിരുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കും. ഓക്കെ. കുറച്ചപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്, ബിയുടെ കേസിലെ പ്രോഫിറ്റ് 2,40,000 ആണ്. ഓക്കെ. ദെൻ ടോട്ടൽ കോളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് എയുടെ ഈ ടോട്ടലായ 18 lakhs-ഉം ഈ 22 lakhs-ഉം കൂടെ കൂട്ടി ഇവിടെ 40 lakhs. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, വേണ്ടേ, കമ്മീഷൻ്റെ എമൗണ്ടുകൾ കൂട്ടി, ടോട്ടൽ എമൗണ്ടുകൾ കൂട്ടി ഇവിടെ ടോട്ടൽ കണ്ടെത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നെറ്റ് സെയിൽസ് റവന്യൂവും ഇതും കൂടി കൂട്ടി 32. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കണ്ടെത്തിയപ്പോഴും സെയിം ഇത് തന്നെയാണ്, ടോട്ടൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് എയുടെയും ബിയുടെയും കൂടെ കൂട്ടി ഇവിടെ കണ്ടെത്തി. ഓക്കെ. ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതും സെയിം തന്നെയാണ്, ടോട്ടൽ എയുടേതും ബിയുടേതും കൂടെ കൂട്ടി ടോട്ടലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റും സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതാണ്ടേ, 1,60,000-ഉം 3,20,000-ഉം എയുടെയും ബിയുടെയും കൂടെ കൂട്ടി 4,80,000-ലേക്ക് എത്തി. ഓക്കെ. ദെൻ ഇവിടെയും നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് 3,20,000 for A and 2,40,000 for B. Then the total profit comes to 5,60,000. And the third sub question, state with arguments whether the management should increase the sales of A or B. അതായത് എയുടെ സെയിലാണോ ബിയുടെ സെയിലാണോ നമ്മുടെ ഫേം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മൾ ആ കഴിഞ്ഞ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, 4,80,000 ആയിരുന്നു ടോട്ടൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്. ആൻഡ് ഫോർ ബി ഇറ്റ് ഈസ് 5,60,000. സോ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ഹയർ
for product B. So it is profitable to increase the sales of B. So B യുടെ sales increase ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മാനേജ്മെന്റിന് profitable. Okay. And the last question is, if the units of A actually sold are increased by 20%, അതായത് ഇപ്പോൾ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എയുടെ യൂണിറ്റ്സ് ഒരു 20% കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ, ഓർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ 10%, അല്ലെങ്കിൽ 10% ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ, ഹൗ വുഡ് ദിസ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് അഫക്ട് ദ ക്വാണ്ടം ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്? പ്രോഫിറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലോസിനെ അതെങ്ങനെ ബാധിക്കും? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കേസാണ്. ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ 20% ഇൻക്രീസ് ആണ് വരുന്നത് എക്ക്, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ 10% ഡിക്രീസ് ആണ് എക്ക് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പഠിച്ചിരുന്നു, ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിൽ കൂടിയാൽ അത് മറ്റേ പ്രോഡക്റ്റിനെ ബാധിക്കും. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ എയുടെ സെയിൽ 20% കൂടിയാൽ ബിയുടെ സെയിൽ 20% കുറയും. ആൻഡ് ബിയുടെ സെയിൽ 20% കൂടിയാൽ എയുടെ സെയിൽ 20% കുറയും. ഓക്കെ, ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ വേണം ഈ സൊല്യൂഷൻ നോക്കാൻ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ കേസ് ഫസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കാം. സെയിൽസ് യൂണിറ്റ്സ്. സെയിലിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് 40,000 ആണ്. 20% ഇൻക്രീസ് വരുന്നു. അപ്പോൾ 40,000ൻ്റെ 20%, ദാറ്റ് ഇസ് 8,000. അപ്പോൾ 8,000 കൂടി ദാറ്റ് ഇസ് 48,000. അപ്പോൾ പുതിയ 20% ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ 48,000 ആണ് സെയിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ 20% ഇൻക്രീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 20% ഡിക്രീസ് സംഭവിക്കും. അതായത് ഓൾറെഡി ഉള്ള 40,000 പ്രോഡക്റ്റ് ബിയും 40,000 ആയിരുന്നല്ലോ യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതിൽ 8,000 കുറവ് വന്നു. അതായത് 40,000ൽ നിന്നും 8,000 കുറഞ്ഞ് 32,000 ആയി. മനസ്സിലായല്ലോ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ദെൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. ഇത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൻസറിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. പെർ യൂണിറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് എക്ക് 12ഉം പ്രോഡക്റ്റ് ബിക്ക് 14ഉം ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എക്ക് 48,000 ഇൻറ്റു 12, ദാറ്റ് ഇസ് 5,76,000, ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ബി 32,000 ഇൻറ്റു 14, ദാറ്റ് ഇസ് 4,48,000. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പോവുകയാണ്. എയും ബിയും ഈ ഒരു കേസിലുള്ള എയുടെയും ബിയുടെയും കൂടെ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഇതിപ്പോൾ എയുടെ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനായ 5,76,000ഉം ബിയുടെ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനായ 4,48,000ഉം കൂടി കൂട്ടി 10,24,000 ആണ് ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ദെൻ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു ഐറ്റം കുറയ്ക്കണം. എന്താണ്? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എക്കും ബിക്കും കൂടി എത്രയാണ് എമൗണ്ട്? 4,80,000. സോ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. സോ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനായ 10,24,000ൽ നിന്നും 4,80,000, ദാറ്റ് ഇസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, അത് കുറച്ചപ്പോൾ 5,44,000 ആണ് പ്രോഫിറ്റ് വന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ. അതായത് എയുടെ സെയിൽ 20% ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത കേസിൽ. നെക്സ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ എയുടെ സെയിൽ 10% ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം 40,000 ആണ് ശരിക്കും ഉള്ള യൂണിറ്റ്സ്. ദെൻ ഇവിടെ 10% ഡിക്രീസ് വന്നു. അപ്പോൾ 40,000ൻ്റെ 10%, ദാറ്റ് ഈസ് 4,000 ഡിക്രീസ് വന്നു. അപ്പോൾ 40,000ൽ നിന്ന് 4,000 പോയി 36,000 ഈ കേസിൽ ഉള്ളൂ എക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 10% ഡിക്രീസ് വന്നാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? 10% ഇൻക്രീസ് വരും. സോ 40,000ൻ്റെ കൂടെ 40,000ൻ്റെ 10% ആയ 4,000 കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. അതായത് അത്ര ഇൻക്രീസ് വന്നു. ദെൻ 44,000 ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ബിയുടെ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസിൽ. ദെൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി 12, 14. നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. പ്രോഡക്റ്റ് എക്ക് 36,000 ഇൻറ്റു 12, ദാറ്റ് ഈസ് 4,32,000, ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ബി 44,000 ഇൻറ്റു 14, ദാറ്റ് ഈസ് 6,16,000. ഓക്കെ, ദെൻ ടോട്ടൽ ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് എയുടെ 4,32,000 പ്രോഡക്റ്റ് ബിയുടെ 6,16,000 കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസിൽ 10,48,000 ആയി. അതിൽ നിന്നും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റായ 4,80,000 കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ്? 5,68,000. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ 5,44,000, സെക്കൻഡ് കേസിൽ 5,68,000. സോ
മോർ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് മോർ ഇൻ കേസ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ, അതായത് എയുടെ സെയിൽസ് 10% ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കേസിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്ത് തന്നെ, അതായത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.